जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर स्वतंत्र कार्यक्रम पुराण कहे संसार कथा को आपण मानक स्वागत। पुराण कहे संसार कथार आज आम जानिबा समयर खेल रे मनीष परास्त हुए कहीं। पुराण कहे संसार कथार आज जो कथा रही समयर खेल रे मनीष परास्त हुए कहीं। हाँ दर्शक बंधु, बेले बेले मनीष सबकि जापर नहीं ठीक कोटा भूल कोटा, केतेबेले ना केतेबेले दो छकी रही जाए, चारि छक मध्य रही जाए, जानीपारे नहीं रास्ता कुआड़े पड़ी। से समय मनीष भूल करी बसे। कहिबार तात्पर्य समय जहाँ थाउ ना कहीं आमको समय सहित चलवाकू पड़िबो। आमे जदि निजको निजे भाविबा जे आमे सबु किछि जानिछु, आमको ठीक मार्ग जना अछि, आमे सेठी ही विपत्तिर सम्मुखीन हवा, विपदरे पड़ी जिबा। तेणुकरी आमको समयर सहित ताल दे चलवाकू पड़िबो। जो माने समय सहित चलती से माने आगुकू आगुकू चलती, जो माने समय सहित खाप खुआई चली न पारती से ही माने समयर खेल रे परास्त हुअन्ति। तेबे आज ये पुराण कहे संसार कथार जानिबा समयर खेल रे मनीष परास्त हुए कहीं। आमर आराध्य देवता होउछन महाप्रभु श्री जगन्नाथ, अवतारी पुरुष से, सच्चिदानंद से। तांको कथा न कहिबा भल, तांको कथा कहिबा कोन आम पाखरे ज्ञान अछि। हाँ दर्शक बंधु, सी एमिति ठाकुर सबु किछि तांकरी मायारे चली थाए। से महाप्रभु को कथा को नहीं आज होछि एही कथा, जो कथा हमें जानिबा जे समयर खेल रे मनीष परास्त हुए कहीं। तबे श्री जगन्नाथ महाप्रभुकर से कथाटी मने पड़ी जाए। पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भद्रतनु नाम रे एक ब्राह्मण थे। अनेक विद्वान से, अनेक ज्ञान रे से परिपूर्ण, किंतु सबुथिरे से परिपूर्ण हेले मध्य महाप्रभुंकर कथा ज्ञान ध्यान से सब किछि करंती नहीं। से नाम संकीर्तन मध्य करंती नहीं। जेतेबेले श्री जगन्नाथ महाप्रभु को से मुंडियाटे मध्य मारती नहीं। पुरुषोत्तम क्षेत्र से भद्रतनुकर बाप माँ थिले, मृत्युवरण कर सारिबा परे दिने बापांकर श्राद्ध समय आसिला। श्राद्ध दवापाई मध्य से योग्य नुहंती। देखंतु दर्शक बंधु, बापा माँ जन्म देइथांती पुओ झियो को, उभय को आशा करिथानी मोर पुओ झियो भल मनीष हेबे, पुओ बड़ हब, पाठ पढ़िबो, भल चाकरी करिबो, बाप माँकर नाँ रखिबो। ये सबु परे मध्य आउ किछि अन्य चिंता मध्य करिथांती। कौन से चिंता ना मला बेले आम पाटिरे किछि पानी दबो, पाखरे रही टिके भगवानकर नाम संकीर्तन आम पाखरे करिबो। ये आशा मध्य बापा माँ माने रखि थांती। किंतु आजिर पिला माने से कथा को मने रखु नांती, बापा माँ को कथा को ग्रहण मध्य करू नांती। जेतेबेले पुरुषोत्तम क्षेत्र से भद्रतनु नामक जो ब्राह्मण जनक निजंकर बापार श्राद्ध दबाकू मध्य से चाहू नांती, किंतु परिस्थिति रे पड़ी श्राद्ध देले कौन पई जानिचंती? लोक लज्जा को काले मते को माने कौन कहिबे जे आज बापार श्राद्ध पुओ हिसाब रे श्राद्ध दउ नाही, पिंड दउ नाही। एमितिका पुओ रहिबा जहाँ न रहिबा से बापांकर पिंड दवा प्रस्तुत होउचंती। एमिति व्यक्ति से सदाबेल पर कुकर्म रे बुड़ी रुहंती, पर नारी प्रति तकर आसक्त अधिक रुहे। गरुड़ पुराणर जदि गोटे कथा को आम देखा, गोटे लेखा देखा, से कथाटी मन पड़ जाए। से ब्राह्मण व्यक्तिटी निज बापांकर श्राद्ध देवाक मध्य चाहूना, केवल लोक लज्जा को चाहिए से श्राद्ध देवाई प्रस्तुत होउचंती।
କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ କୁକର୍ମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୁରାଣ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମିଥ୍ୟା କପଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହନ୍ତି, ଦୟା ଧର୍ମ ହୃଦୟରୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସାଧୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଉପହାସ କରି, ନାନା ଦୁର୍ବଳ ବଚନ ମୁଖରେ ଉଚାରି, ଟେକା ପଥର ପିଙ୍ଗନ୍ତି ବୟସ ଗର୍ବରେ, ଗୁରୁଜନ ନ ମାନନ୍ତି ମୂଢ଼ ସ୍ୱଭାବରେ, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେ ନୀତି ମଦ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ପରଧନ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନିରତେ ହରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସଦାବେଳ ପାଇଁ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏମିତି ପାପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ପର ନାରୀ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ପର ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରତନୁ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତେ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଉପାସେ ରହିବି, ମୋର ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଘରକୁ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତକୁ ଡାକିଲେ, ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ହିସାବରେ? ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥାଏ, ପିଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆପଣ ସେଦିନ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିଷେଧ, ସୁରାପାନ କରିବା ନିଷେଧ, ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ନିଷେଧ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ନିଷେଧ। ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କଥା। ବାପା ପିଣ୍ଡ ଦିନ ଶରୀରରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ନଖ ଚୁଟି ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ବାପାର ପିଣ୍ଡ ଦେବା ଦିନ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚାଲିଲେ ଏକ ନାରୀ ପାଖକୁ। ନାରୀର ନାମ ଥିଲା ସୁମେଧା। ସୁମେଧାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଦିନଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ଖୁସି କରିପାରିବ? ସମୟ ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ସୁମେଧାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସୁମେଧା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ, ପୁଣି ଆସି ମୋତେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଖୁସି କରିଦିଅ। ସୁମେଧା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତଥାପି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ, କାହିଁକି ଆସିଛ? ନା ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମନଟା ବ୍ୟାକୁଳ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଚାଲି ଆସିଲି ତୁମ ପାଖକୁ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତୁମ କଥା, ଟିକେ ମୋତେ ଖୁସି କରିଦିଅ ତ। ସୁମେଧା କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଏ ଖୁସି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମେ, ତୁମେ ସାରା ଜଗତକୁ, ସାରା ଜଗତର ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଅ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ ତୁମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କରୁଛ, ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନା କିଏ କ'ଣ ନିଜର ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଭୁଲ କାମ କରି ବସେ। ତୁମେ କେମିତିକା ମଣିଷ, କେମିତିକା ପଣ୍ଡିତ ତୁମେ? ଭଦ୍ରତନୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ।
कहले छाड़ मो से बापा श्राद्ध बापा तो मरिकी मोर स्वर्ग कि कौटी रही मु जानी ना कौन से पिंडर मत मिल सतरे कौन मोर बापा मो पिंड खाइबे ना श्राद्ध खाइबे जो श्राद्ध मुदेली ताकू कौन बापा ग्रहण करेंगे आ जदियो बा ग्रहण करती मु कौन ताकू देखिपारि। आज्ञा दर्शक बंधु आपण मैंने टिके चिंता कले जो पुत्र बापार श्राद्ध दिवस रे खराब काम करे ता सहित मध्य एते बड़ कथा मध्य कहि पारे से पुत्र कौन पुत्र ही पारे। आजिका दुनिया रे अनेक पुत्र माने एमती अछंती बापांकर भल मंद दिन रे मध्य खराब काम करुछंती बड़ बड़ साधु होइछंती हेले बापा मां को खाइबा को दौनाती। आपण माने देखितेबे आजिका दुनिया रे प्राय पुत्र माने बड़ बड़ साधु बेशरे बुलुथेबे नाम संकीर्तन करुथेबे सत्संग करुथेबे हेले निजर बापा माँ वृद्धाश्रम रे थिबे। आपण माने चिंता कले जो सत्संग करुच से सत्संग किछि मिलिबो किछि मिलिबो नाही। आज्ञा जदि प्रकृत रे बापा माँ को तमे साहाय्य न कल नाही बापा माँ को खुशी रे टिके जदि न रखी पारिबो से पुत्र थाई जा न थाई सेया। आपण माने वृद्धाश्रम रे छाड़ी दउचंती बापार पिंड को भूली जाउचंती आपण बापार पिंड दिन आपण भूल काम करी बसुचंती। आपण माने दिने चिंता करिचंती आपण जेमती दिने आपणकर बापांकर पिंड को भूलिचंती आपण मरी जिबा परे आपणक पिला आपणक पिंड को मन रखिबो तो सेते बेला आपण भाबिबे जे मु की भूल करिथिली जहाँ आज भद्रतनु को क्षेत्र में घटी जाउची। दर्शक बंधु भद्रतनु को जेतेबेले सुमेधा मना कले आज तुम एते बड़ दिन बापांकर पुत्र होइच ब्राह्मण श्रेष्ठ होइच आज आसीच मो पाखक तिरस्कार करदेले चली जाओ मो पाखु चली जाओ तुम मुह देखा मोर इच्छा नहीं कहीं जानी सुमेधार मनरे परिवर्तन आसी जाइतला भगवान नाम जप करी करी से मध्य परिवर्तन हो जाइतला। जेतेबेले सुमेधा पाखु फेरी आसिले भद्रतनु पहुँची गले कहले जीवन को रखी नहीं सुमेधा नामक नारी भद्रतनु को मना करदेले मु तुमको खुशी दे पारि नहीं आज तुम बापांकर पिंड एते बड़ पाप कार्य करने मु भाग नहीं पारि नहीं तुम साथी रे। यही कथा कहवा पर पुणी कौन कहते सुमेधा पुत्र जेबे तार नाम उच्चारण करे पिंड दान करे मुख मंत्र को उच्चारे से पिंड जमपुरे पापी माने पांती ता फले खुदा तृषा हुए तार शांति। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जेतेबेले सुमेधा मना करदेले भद्रतनु ब्राह्मण को चली जाओ मो पाखरु पुत्र हिसाब रे बापांकर पिंड दबा तुम निहाती कर्तव्य रही तुम्हें पिंड सब भूली गलनी एबे मो पाखरु चली जाओ आज जेते एते बड़ दिन तुम्हें पाप कर्म कर नाही। जेतेबेले सुमेधा पाखरु फेरी आसिले ब्राह्मण निज जीवन हारिबाकू लागिले ये जीवन मु रखी भी नहीं मने मने चिंता करू करू बाटरे जाऊ जा मार्कंडेय ऋषि सहित तांकर भेट होला। मार्कंडेय पचारिले कौन है बाबा कहीं कोह भरा ही बाटरे चली चली जाऊच। भद्रतनु ब्राह्मण सबु कथा कहले मार्कंडेय ऋषि सबु कथा शुणिला परे कहले गोटे काम करिवो ए सम्मुखरे देखा जाउथबा अरण्य भीतर को जीव अरण्य भितर बहु दिन तपस्या करुछंती दांत ऋषि बोली तांकर नाम तांको परामर्श रे से जहाँ कहिबे तुमे सेया करिवो। जेतेबेले भद्रतनु मार्कंडेय को पाखरु शुणी दांत ऋषि को भेट करबा पई बाहरी पड़िले से अरण्य भीतर को गला बेले मने मने कौन चिंता कले जानिचंती जेतेबेले मु तांको गुरु करिबी गुरुंकर टिके वंदना तो गाइबा को पड़िबो ना
କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ, ଜୀବନର ଗତିପଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଦ୍ରତନୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା କଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର। ତୁମ ସେ ମମତା ମତି ଆମ ପାଇଁ ଆଲୋକ, ଲିଭାଇଛି ଅମାରାତି ମନେ ଭରି ପୁଲକ। ତୁମ ସେ ମମତା ମତି ଆମ ପାଇଁ ଆଲୋକ, ଲିଭାଇଛି ଅମାରାତି ମନେ ଭରି ପୁଲକ। ତୁମେ ଆମ ପୂଜନୀୟ ଜ୍ଞାନ ପୂଜା ମୋର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଆମର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର। ମନେ ମନେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏହି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରି କରି ଦାନ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦାନ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଦାନ୍ତ ଋଷି କହିଲେ, ହଉ ହେଲା ବାବା, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଭୁଲ ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ଛୋଟବେଳୁ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥାଏ, ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ଭୁଲ କରିନଥାଏ। ଆଉ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ବାଟ ଆସିଥାଏ। କୌଣସି ମଣିଷ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ନ କରି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଭୁଲ କଲେ ଠିକ୍ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଋଷିକୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଋଷି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଭଦ୍ରତନୁକୁ। ତାପରେ ଭଦ୍ରତନୁକୁ କହିଲେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବ। ଦାନ୍ତ ଋଷି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନିଅ। ସେ ଦାନ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଭିଜିଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ସିଏ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇ କଥା ଭାବିଦେବା ବେଳକୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି। ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କଥା ଦେଲେ, ତୁମେ ହେଲ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ମିତ୍ର। ସବୁଦିନ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବା। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଦର୍ଶନ ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ଅଭାବ ହେଲା କି? ତୁମର ଏମିତି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି? ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ନାମ ନେବା, କେବଳ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଜପି ପାରିବ। ନିଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ରତ୍ନମାଳା ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ଦେଇ ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଋଷି ଗୁରୁ ଭଦ୍ରତନୁକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରତନୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ନିଜ ଗଳାରେ ଏତେ ରତ୍ନ ମାଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଋଷି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତୁମେ ପୁଣି ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲ, ପୁଣି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲ, ପୁଣି ନିଜର ଗଳାରେ ରତ୍ନମାଳା ପିନ୍ଧି ଘୁରି ବୁଲୁଛ। ଏଇ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ପରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଦାନ୍ତ ଋଷି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଜପ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଦ୍ରତନୁ ଯେ ଖରାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା, ଯେ ବାପାର ସାଧରେ କୁକର୍ମ କରୁଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଆଜି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ଦାନ୍ତ ଋଷି କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଉ ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ, ମୋତେ ତୁମର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ। ଆଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗୁଛି, ମୋତେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତନି। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଋଷି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଆଗରେ, ଶିଷ୍ୟ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମୋ ଉଚ୍ଚରେ, ଆପଣ ପୁରା ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଏଇ କଥା କହିଦେବା ପରେ ଦାନ୍ତ ଋଷି ପୁଣି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନା ରେ ବାପା ନା, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟ, ଆଜି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭଦ୍ରତାନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ଦାନ୍ତ ଋଷି ତ ଏବେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ପୁରା ମୋର ଗୁରୁ, ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ହେଲି? ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ଭାବରେ ଡାକିଥିଲ, ହୃଦୟରୁ ଡାକିଥିଲ, ହେଲେ ସେ ଦାନ୍ତ ଋଷି ମୋତେ କେବେ ହୃଦୟରୁ ଡାକିନଥିଲେ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରତନୁ ନାମକ ଶିଷ୍ୟ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା କହିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଗୁରୁଦେବ ଦାନ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମରେ। ଦାନ୍ତ ଋଷି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ଭକତର ଠାକୁର, ଭକତ ଲୁହରେ ସିଏ କାନ୍ଦେ, ଭକତ ଓଠରେ ସିଏ ହସେ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଶିଷ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟ ସାରା ସଂସାରରେ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜଗତକୁ ଜିତିଲି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରାଣ କହେ ସଂସାର କଥାରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ, ସମୟ ଖେଳରେ ମଣିଷ ପରାସ୍ତ ହୁଏ କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ କୁକର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ଖେଳରେ ଆପଣ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଥାଏ, ସେଇ ସମୟ ଖେଳରେ ଆପଣ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଏକ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।